नमस्कार दर्शक बंधु मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुचु। आज आम आलोचना करबा बांग्लादेश विषय रे। बांग्लादेश रो हिंदू विरोधी एवं भारत विरोधी जो आंदोलन चलची एवं बांग्लादेश रे इलेक्शन होबा को जाउची 2026 फेब्रुआरी 12 तारिख रे ताकू नेगी आम आज विस्तारित रूप रे आलोचना करबा। चलंतु आज हम देखिबा बांग्लादेश रे कोन कोन होबा को जाउची एवं सेटारे घटना कोन घटुची। प्रथमे जो 25 डिसेंबर सेठाको बांग्लादेश रे प्रिंस से फेरिले। प्रिंस किए ना से तारिक रहमान। तारिक रहमान होउजंती बांग्लादेश रो पूर्वतन प्रधानमंत्री तांको पुओ। जो पूर्वतन प्रधानमंत्री थिले खालिदा जिया तांको पुओ। से 17 वर्ष हैला इंग्लैंड रे रहउथिले। गोटे प्रकार वनवास काटुथिले। कोन पय ना तांको ऊपर 84 रु ऊपर केस थिला। जेते बेले स्टूडेंट प्रोटेस्ट जुगु एवं जो शेख हसीना सरकार जीवा पर तार सबु केस समाधान हो गला। माने सबु केस उठे दिया गला ता ऊपर। सेति पय जेहेतु यूनुस जो मोहम्मद यूनुस एबे बांग्लादेश रे सरकार अछि से इलेक्शन करबा को जाउछि 12 फेब्रुआरी 2026 रे। सेति पय से बांग्लादेश को फेरी जंती। ताकू कोन पय प्रिंस को जाउछि कि राजकुमार को जाउछि ना जेहेतु से तांको बापा थिले राष्ट्रपति ता माँ थिले प्रधानमंत्री। सेति पय से भविष्य को बांग्लादेश रे प्रधानमंत्री होवा पय जाउछि। जो तारिक रहमान से हला बीएनपी जो नेशनल पार्टी अछि सेतरे से एक्टिंग चेयरमैन अछि। एवं जो खालिदा जिया से वर्तमान असुस्थ थिबारु कोन सी रैली किंबा सभा समिति किछि करि पारु नै। से हॉस्पिटल रे अछि। एवं कथा होछि जेते बेले तारिक रहमान 17 वर्ष पर बांग्लादेश को प्रत्यावर्तन करिसेंती सेते बेले बांग्लादेश रो लक्ष लक्ष लोक ताकू देखिया पय एयरपोर्ट पर्यंत लोक आसीथिले। एवं से सेठा को आसी गोटे स्पीच देइथिले। जो भाषण टी देइथिले सेथिरे से शेख हसीना रो ना नै नथिले कि भारत रो ना नै नथिले। सेठी से केवल कहिथिले जे मो पाखरे गोटे प्लान अछि जे बांग्लादेश को आमे आगु को नै केमिति नै जिबा। सेथुर आमे जानि पल्लु जे तारिक रहमान भारत विरोधी किछि बयान देले नै। तेनु से समस्त को नै बांग्लादेश तैयारी करिया पय कहउजंती। सेठी से हिंदू मुसलमान जो माइनॉरिटी अछि समस्त को नै से चलिबो। किंतु तांको एगेंस्ट जे माने अछंती जो छात्र माने जो राजनीति पार्टी गढिजंती जेते जेटा एनसीपी एवं जो मुस्लिम पार्टी अछंती जमायत इस्लामी से माने तांको एगेंस्ट अछि बीएनपी। एवं से माने चाहंती जे सेठी भारत जेमिति आगुरु शेख हसीना सहित बंधुत्व थिला तांकर भारत सहित संपर्क अछि रखा पय चाहनांती। किंतु जो ता अलगा होछि बीएनपी जो खालिदा जिया पार्टी से चाहूछि जे ना भारत ना पाकिस्तान से ता हिसाब से चलियो। किंतु जो तारिक रहमान आइजंती तारिक रहमान से चाइना सपोर्ट तोरे बेसी बोली लोक माने कहउजंती। एवं विभिन्न गण माध्यम रे एबे आलोचना होछि। जेते बेले तारिक रहमान बांग्लादेश को 17 वर्ष पर आसे सेते बेले सब विदेशी मीडिया माने भाबी नेखिचंती जे ये आगामी भविष्य रे बांग्लादेश रे प्रधानमंत्री होबा को जाउछि। काहे कि ना बांग्लादेश रे दुई मुख्य पार्टी थिला। गोटे हला आवामी लीग या गोटे हला बीएनपी। वर्तमान आवामी लीग को मोहम्मद यूनुस बैन कर दैचंती एवं निर्वाचन लड़िया पय दउनांती। सेति पय शेख हसीना से पार्टी रो मुख्य थिले। से वर्तमान भारत रे अछि शेख हसीना जो 24 प्रोटेस्ट पर से भारत तरे वर्तमान नवा दिल्ली रे अछि। किंतु वर्तमान आउ मुख्य पार्टी रही गला बीएनपी। बीएनपी हला ताकू टक्कर दउछि जमायत इस्लामी एवं स्टूडेंट माने जमाने पार्टी करचंती स्टूडेंट लीडर माने एनसीपी। जो 12 फेब्रुआरी रे इलेक्शन होबा को जाउछि सेतिरे एकमात्र बड़ पार्टी होछि बीएनपी एवं तार प्रधानमंत्री होबा को जाउछि तारिक रहमान। एवं सेति पय से कहउछि आई हैव ए प्लान। तनु से गुटे प्रकार जेमिति लीडर हिसाब रे से प्रोजेक्ट करबा को
ଚାହୁଁଛି ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶରେ, ମପ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଶବକୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଉସ୍ମାନ ହାଦି ମରିଗଲେ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ମରିଲେ ତାକୁ ସେ ମସଜିଦରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନେଇକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଳି ଢାକା ସହିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ଦୂର ସତ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ର କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ସେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଦିନ 2 ପରେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଳି କଲା ପରେ ସେ କମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ କାଙ୍ଗାଳିସ୍ତାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବା, ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଜଳେଇ ଦେବା, ଏଇ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ 2ଟି ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍କୁ ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏମାନେ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଆଉଟଲେଟ୍। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଏମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶେଖ୍ ହାସିନାର ବାପା ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲେ ଧାନମଣ୍ଡି, ସେସବୁ ବି ଭାଙ୍ଗି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ପଟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଏନପି। ବିଏନପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ଦଳ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଜାମାୟାତେ ଇସଲାମ ଯଦି ଆସିଯିବ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ତାର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଲା ବାଂଲାଦେଶରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ନ ରହୁ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ ସରକାର ଅଛି, ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ମରିବାର ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଖବର ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜାମାୟାତେ ଇସଲାମୀ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିଯାଏ 2026 ଫେବୃଆରୀ ପରେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ବିଏନପି କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ବିଏନପି ହିଁ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ସେ ଭଲ ରଖିବନି। ଯେହେତୁ ସେ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଖାଲିଦା ଜିଆ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାଇନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସେ ସମଦୂରତା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଖାଲିଦା ଜିଆ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ଅଛି। ଯେବେଠୁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେତେ ଦିନ ପାଖରୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ ଅଛି। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ସେ ଜମାୟାତେ ଇସଲାମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ମାନେ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଏନସିପି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଟରୁ ଗୋଟେ ପଛ ପଟରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଦି ବିଏନପି ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରାବର ହିସାବରେ ସେ ଦେଖେ। ଯେଉଁ ବିଏନପି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଥିଲେ ଇଏମାନେ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଳ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, କଥା ହେଉଛି ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ଏବଂ ବିଏନପି ଲଢ଼ୁଛି। ଓ ବିଏନପି ହେଉଛି କିଏ ନା ଜିଆଉର ରହମାନ, ଯିଏକି ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶର ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସେତେବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବାପା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାରେ ଇଏ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନର ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଆଉର ରହମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଖ୍ ହାସିନାର ବାପାକୁ ଗୁଳି କରିକି ଆର୍ମି ବାଲା ମାରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ୟା ପଛପଟରେ ଜିଆଉର ରହମାନ ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଜିଆଉର ରହମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେମ୍ ଘଟଣା ପୁଣି ଜିଆଉର ରହମାନ ସହିତ ବି ହେଇଥିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବାଲା ରାଗିକି ତା ଉପରେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାକୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ଦଳ ବଦଳା ବଦଳି ହେଲେ। ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ରହିଲା ସରକାରରେ, ପୁଣି ବିଏନପି ରହିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ହେଲା ଶେଖ୍ ହାସିନା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆ। ଏ 2 ଜଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ଖାଲିଦା ଜିଆ। ତାପରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ହେଲେ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେଲେ ଆର୍ମି ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେ ଜାର୍ମାନୀରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶର ସିଚୁଏସନ୍। ଦେଖାଯାଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଯେଉଁ ଜିଆଉର ରହମାନର ପୁଅ ଯେ ତାରିକ ରହମାନ, ସିଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଥିଲେ। ଲଗଭଗ 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖାଯାଉ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହୁଏ ତାହାର ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।